मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। चलो बेटा हवे आजना लेक्चरनी अंदर लास्ट टाइम जे भणाव्युं हतुं त्यांथी आगळ कंटिन्यू करीए छीए। गई वखतना लेक्चरमां बहु नानकड़ो मुद्दो लईने एना रिलेटेड बे दाखलाओ भणाव्या हता तमने, एटले सरळताथी तैयार थई गयुं हशे। आजनो मुद्दो मोस्ट आईएमपी अने थोड़ो डिफिकल्ट पण खरो, एटले ध्यान नहीं राखो तो 100% मुश्केली, अंडरस्टेन्डिंग नहीं आवे तो भी मुश्केली। अने आ प्रश्न ए बोर्डनी परीक्षामां पूछावानी शक्यताओ 100%। माटे प्रश्न खूब महत्वनो छे, ध्यानथी बेटा समजवानुं छे। चालो आपणे शरूआत करीए। पहला टाइटल जोई लो, विद्युत प्रवाह धारित गूंचड़ा पर लागतुं टॉर्क। गूंचड़ुं अथवा तो कोई बंध गाळो अथवा एने प्रवाह गाळो केवो होय तो पण कही शकाय। टेक्स्टबुक में जे आकृति आपेली छे ए आकृति तमारी नजर सामे छे, दोरी छे, समय ओछो बगड़े एटला माटे। आज आकृति परीक्षा में फरजियात दोरवानी छे, एमां कशुं चालशे नहीं। एनी नीचे तमने सरलताथी समज पड़े एटले मैं आज आकृति ने थोड़ा इजी सेन्स में बताई छे। तमारा अंडरस्टेन्डिंग माटे मैं लखेलुं छे सरल आकृति मात्र समज माटे आ नथी दोरवानी, आज दोरवानी छे। परीक्षा में आज दोरवी पड़शे, आपणी टेक्स्टबुक में आज छे। आ तमारी समझ माटे आकृति छे, तमने एक्चुअली समझ पड़े। चलो हवे शुरुआत करीए। मारे शोधवानुं छे टॉर्क। बेटा ध्यानथी समझजो। आवा बे मोटा चुंबको ए आपणे पसंद करेला छे के जेमां आ साइड नो छेड़ो ए चुंबकनो उत्तर ध्रुव अने आ साइड नो छेड़ो ए चुंबकना दक्षिण ध्रुव तरीके वर्ते छे। एटले आ वच्चेनो जे विस्तार तैयार थई गयो ए वच्चेना विस्तारमां नियमित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थयुं एवुं कहेवाय। जो आ बीजी आकृतिमां मैं आ तीर दोरी अने नियमित चुंबकीय क्षेत्र बतावेलुं छे। अहींया आनी वच्चेना विस्तारमां नियमित चुंबकीय क्षेत्र छे। जो आ ब्लेक कलरनी लाइनमां मैं नियमित चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा बताई का नियमित चुंबकीय क्षेत्र छे। हवे आवुं आपणुं चुंबकीय क्षेत्र आ दिशामां छे अने ए चुंबकीय क्षेत्रमां प्रवाहधारित गूंचळुं आ चुंबकीय क्षेत्र छे। एमां गूंचळुं अथवा कोई लंबचोरस फ्रेम मूकवानो प्रयत्न करो। जुओ केवी परिस्थिति मेंटेन थाय। आ क्षेत्र छे तो एक क्षेत्र ने समांतर गूंचळुं आपणे आम मूकी दઈએ। परिस्थिति तमारी एवी सर्जाय कि आ चुंबकीय क्षेत्र अने ए चुंबकीय क्षेत्र ने समांतर जो तमे आ रीते गूंचळुं मूको तो क्षेत्र कयुं अने गूंचळुं कयुं ए तमने खबर पड़े नहीं। पण पहेलो मुद्दो आपणे आवो ज विचारीशुं कि क्षेत्र ने समांतर आ गूंचळानुं समतल होय तो शुं थाय, एनुं सूत्र मेळवीशुं। पछी शुं करीशुं, क्षेत्र आपणे नहीं बदली शकीए पण गूंचळुं बदली शकीशुं। एटले बीजा सेन्समां आ गूंचळुं थोडुंक आम अथवा तो थोडुंक आम रोटेट करी दईशुं, थोडुं फेरवी दईशुं। एटले गूंचळुं थोडुंक फेरवीशुं एटले चुंबकीय क्षेत्र अने आ कोइल बंने तमने अलग रीते देखाशे। साहेब गूंचळुं फरे केवी रीते? तो ए फेरववा माटेनो रस्तो छे। अहींया जुओ, आ कोइल अथवा गूंचळुं छे ए गूंचळानी साथे बे ब्रश साथे आवा क्लेम्प जोड़ी अने बाह्य कोषमां आवे बाह्य परिपथमां आवो विद्युत कोष जोड़ेलो छे। विद्युत कोष जोड़ो एटले અહીંથી विद्युत प्रवाह पसार थाय। जेवो आ कोइलमांथी प्रवाह पसार थशे ए कोइलनुं परिभ्रमण शरू थई जशे। आवा दरेक प्रकारना परिभ्रमणो आपणा घરના आपणा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणोमां આપણે જોઈએ છીએ। જે વસ્તુ આપણા ઘરમાં રોટેટ થતી હોય એ દરેકની અંદર આવા નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઇલ જ મૂકેલી, કોઇલ નહીં, ઉડાડવાનું નથી કશું, કોઇલ શબ્દ વાપરું છું। આવી કોઇલ મૂકેલી હોય तो ए कोइल ए परिभ्रमण करे तो आ जे दोरीने आपणे एने परिभ्रमण अक्ष में नाम आपेलुं छे। जो आ परिभ्रमण अक्ष तैयार थई गई। ए परिभ्रमण अक्षनी आसपास आ गूंचळुं ए आम फेर्युं एटले आपणे विषम घड़ी दिशामां रोटेट कर्युं एटले परिभ्रमण अक्ष आम छे, कोइल आम छे ने कोइल आपणी आम फरी रही छे। परिभ्रमण अक्षनी आजुबाजु आ कोइल आ डायरेक्शनमां फरे छे। प्रवाहना कारणे
એ પરિસ્થિતિ આકૃતિમાં દર્શાવેલી છે. આ કોઇલ જે આપણી પાસે દેખાય છે એ કોઇલની આ ગૂંચળાના જેટલી જ લંબાઈ રાખી દીધી છે b અને પહોળાઈ રાખી દીધી છે a. એ જ વસ્તુ અહીંયા ધારેલું છે કે દાખલા તરીકે AD એટલે કયો થશે આ, BC એટલે કયો થશે આ. તો AD અને BC એ લંબાઈ દેખાય તો લંબાઈમાં મેં ધારો કે a લખ્યું, આ પહોળાઈમાં b. એ તમે ઉલટ સુલટ બદલવું હોય તો બદલી શકો. આ તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વાળી થિયરી છે, તમને સમજ પડે. જ્યારે રોટેટ કરીશું ને ત્યારે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે. તો બેટા આ બેઝિક વાત તૈયાર થઈ કે જેમાં આપણે આકૃતિ શું કહેવા માંગે છે એનું વર્ણન જોયું. હવે આપણે એ પ્રશ્નને તબક્કાવાર સાબિત કરીએ છીએ. જુઓ બેટા, હવે આપણે પહેલું એવું જોઈશું કે ગૂંચળાનું સમતલ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં, એટલે આ ગૂંચળાનું સમતલ છે, ક્ષેત્ર આમ છે, આજે ક્રોસ કર્યું નથી કરવું, આવું સીધું આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ છે. આપણું જે ગૂંચળું અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે એ ગૂંચળું ટોટલ 4 તારનું બનેલું, AB, BC, CD અને D. ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો બેટા. સૌથી પહેલા નંબરની અંદર આપણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જુઓ જરા, લખી દો અહીંયા. અહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં છે. સમજ પડે, x અક્ષની દિશામાં દેખાય છે. ગૂંચળાના તાર, હવે ગૂંચળાના તાર જોજો AD અને BC, AD તથા BC એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં જ છે. અને જો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં હોય આ બંને તાર, તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે તારનો કોઈ ઘટક એ ખૂણો બનાવી શકશે નહીં. તો એવા સંજોગોમાં એની જ દિશામાં તો માટે θ = 0 ડિગ્રી થઈ જશે. હવે આપણે બંને તાર માટે લાગતું બળ વિચાર, તો AD માટે વિચારીએ તો ધારો કે F1 લઈ લઉં, તો F1 = લંબાઈ છે, એટલે લંબાઈ વાળા તારના ઘટક માટેનું સૂત્ર આપણે સાબિત કર્યું હતું ILB sin θ. બહુ લાંબુ વિચારવાની જરૂર નથી. ILB sin 0 એટલે બળનું મૂલ્ય શું થઈ ગયું ભાઈ, F1 = 0. એ જ રીતે BC માટે વાત કરું, ધારો કે F2, then same condition, એ જવાબ કેવો મેળવી આપશે બેટા આપણને, તો 0. આ સિમ્પલ લોજિક પૂરું થઈ ગયું. આ બંને તાર જોયા જે ક્ષેત્રની દિશામાં છે અને દિશામાં હોવાથી એ બંને તાર ઉપર આપણા સૂત્ર પ્રમાણે કોઈ બળ લાગશે નહીં. વધે આપણી પાસે તાર AB અને CD. AB અને CD તાર એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દેખાય છે, અને જો લંબ રૂપે દેખાતા હોય તો ખૂણો થશે 90 ડિગ્રી. તો હવે એ વાત લખી દો અહીંયા, ધ્યાનથી સમજજો. ગૂંચળાના તાર, આ બંને તાર છે AB અને CD, AB તથા CD એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ગોઠવાયેલ છે. આ AB અને CD એને કેવી રીતે ગોઠવાયેલ છે, તો લંબ રૂપે ગોઠવાયેલ હોય તો θ = 90 ડિગ્રી થઈ જશે. ચલો એ બંને તાર માટે આપણે વાત કરીએ તો ફોર્મ્યુલા મૂકો. તો પહેલો કયો તાર લખીશું, તો AB માટે. ચલો AB માટે વાત કરીએ, સમજજો ધ્યાનથી જરા. AB માટે આપણે લખો તો એને ધારો કે હું F3 કહી દઉં, તો = ILB sin θ. સૂત્ર ચલો કિંમત I. હવે સમજો કયો તાર ચાલી ગયો છે, AB. AB તાર માટે જુઓ એની લંબાઈ આપણે કેટલી કીધેલી છે, B. તો L ની જગ્યાએ B લખી દઈશું.
ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો B છે જ અને થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી, તો F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે IBB. આ એક સમીકરણ તૈયાર થઈ ગયું. સેમ કન્ડિશનમાં CD માટે વિચારો. ચલો CD માટે વિચારી લઈએ. F4 નામ આપી દો. ILB sin થીટા લઈ લો. ILB sin થીટા કરો તો જુઓ એની અંદર શું થશે, IBB અહીંયા થશે sin 90, એટલે જવાબ થયો IBB. આ થઈ ગયું F4. સાહેબ આકૃતિ તો એવું દર્શાવે છે કે આ બંને જે તાર છે એમાં એક તારમાં પ્રવાહની દિશા આમ અને બીજા તારમાં પ્રવાહની દિશા આમ છે, તો ખરેખર આ માઈનસ ના હોવું જોઈએ, હોવું જ જોઈએ. તો કેમ નથી લખ્યું? મેં મૂલ્ય લખેલું છે, થીટાની કિંમત મૂકી, એટલે નેગેટિવ સાઇન કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. આ યાદ રાખજો. સૌથી મહત્વની વાત, ધારો કે તમે અહીંયા માઈનસ મૂકો તો બીજું એવું બી દેખાય કે સાહેબ આ એક બળ પ્લસ આવ્યું, બીજું માઈનસ આવ્યું, તો એ પરિણામી કેવું થઈ જશે? 0. મેં જાણી જોઈને માઈનસ નહીં લખ્યું, કેમ કે તમે 0 કરી દો, કેમ કે આગળની વાતો તો તમને કશું યાદ જ ના હોય. કઈ વાત સાહેબ યાદ કરાવો તો યાદ કરાવી દઈએ. સમજો, એક બળ આ તાર ઉપર લાગે છે, બીજું બળ બીજા તાર ઉપર લાગે છે, એટલે ભલે બંને બળોના મૂલ્યો સરખા હોય, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય, એક પ્લસ અને એક માઈનસ, જોઈ લો પ્રવાહ, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય, બંને બળો સરખા હોય, પણ બંને બળોની કાર્ય રેખાઓ જુદી જુદી છે. જુઓ, એક જ જગ્યાએ આમ નથી, અહીંયા બળ લાગ્યું ને અહીંયા બળ લાગ્યું તો આ પદાર્થ અહીંયા જ રહે, એવું નથી. એક બળ આ સપાટી ઉપર છે, બીજું બળ આ સપાટી ઉપર છે, એટલે બંને સપાટીઓ જુદી, બંને તાર જુદા છે, અને એટલા માટે કોઈ સંજોગોમાં પરિણામી બળ 0 થશે નહીં. આ કાયમ માટે યાદ રાખજો. તો શું થશે? 0 નહીં થાય તો શું થશે? તો સમજો કે ભાઈ બે બળોના મૂલ્યો સરખા, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ, પણ બંને બળોની કાર્યરેખાઓ જુદી જુદી, તો પરિણામી 0 નહીં થાય, તો પરિણામી બળની અસર રહેશે. અને બે બળો તૈયાર થયા તો એ બંને બળો જો તૈયાર થાય તો એવા સંજોગોમાં યાદ કરો શાની રચના થવી જોઈએ? બળયુગ્મની. અને બળયુગ્મની રચના થાય તો બળયુગ્મની ચાક માત્રા, એને જ આપણે શું નામ આપી દીધેલું છે? ટોર્ક. તો હવે એ ટોર્કની વ્યાખ્યા યાદ કરી અને એનું સૂત્ર મેળવીએ છીએ. ટોર્કની વ્યાખ્યા એ યાદ હોવી જોઈએ. ટાઉ બરાબર r ક્રોસ f. બળયુગ્મ અથવા બળયુગ્મની ચાક માત્રા તરીકે આપણે એને ઓળખતા હતા, એ જ આપણું ટોર્ક છે. તો હવે આ બે બળો જે આપણી પાસે લાગ્યા એ બંને બળોના કારણે, આ બે બળો જે લાગ્યા એ બે બળોના કારણે આ જે કોઇલ છે એ કોઇલને, આ ગૂંચળાને એ વિષમઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ સૂચવશે. ઓમેગા જેટલા કોણીય વેગથી વિષમઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ થશે. હવે ઓમેગા જેટલા કોણીય વેગથી જો વિષમઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ થતું હોય ને આપણે ટોર્ક શોધવું હોય તો એ ટોર્ક એ બંને બળોની અસરના કારણે મળશે. તો ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ 1 પ્લસ ટાઉ 2 લખીશું. સદિશ ભૌતિક રાશિ છે તો દોરી દઈશું. હવે સદિશ ટોર્કમાં શોધીએ એનું મૂલ્ય, તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે r ક્રોસ f. તો અહીંયા આગળ r1, પણ f ની જગ્યાએ આપણે સળંગ ધાર્યું છે તો હું અહીંયા f3 લખીશ, પ્લસ r2 ક્રોસ f4 લખીશું. પાક્કી વાત? હવે સમજો, આ લંબ રૂપે ગોઠવણી માટે તો સૂત્ર મળ્યું, એટલે r ક્રોસ f માં બી લંબ rf sin થીટામાં 90 ડિગ્રી દૂર થઈ જશે. તો મારે ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખવું હોય તો લખી શકાય ટોર્ક ટાઉ. હવે મૂલ્ય થઈ ગયું r1f3 પ્લસ r2f4. હવે ટોર્ક ટાઉ. હવે બેટા r શોધવાનો છે, બહુ ધ્યાનથી સમજજો. આ ગૂંચળાની પરિભ્રમણ અક્ષ છે અને પરિભ્રમણ અક્ષથી આપણા તાર સુધીનું અંતર
ટોટલ અંતર તમે જુઓ એ જેટલું છે, આને આપણે એ ધારેલો છે પહોળાઈને, મારે અક્ષથી એક જ તાર સુધીનું અંતર શોધવાનું, તો એ અંતર અથવા એ લંબ અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/2 થઈ જશે. તો અહીંયા થશે a/2. આ પહેલા નંબરનું સોલ્યુશન થશે a/2. F3 ની જગ્યાએ લખી દઈશું આપણે IBB પ્લસ અહીંયા પણ સેમ કામ થશે a/2 લખીશું IBB. તો શું થઈ જશે? ટોર્ક ટાઉ બધું સરખું થઈ ગયું, અડધો અડધો આખો થઈ જશે. તો I કૌંસમાં AB ઇન્ટુ કેપિટલ B. વાંધો નથી ને કંઈ? જોઈ લો a/2 એટલે a કર્યો, BIB બાકી બધું સલામત. કેમ આવું લખ્યું સાહેબ? તો આપણું ગૂંચળું લંબાઈ પહોળાઈ વાળું, એટલા માટે એનું ક્ષેત્રફળ મળી શકે. તો ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર મળી ગયું IAB. આ સિમ્પલ વાત, એક જ આંટા માટેનું આ સૂત્ર તૈયાર થયું. અહીંયા એક નવી વાત કહી દઉં, હમણાં ફરીથી બી કહીશ. આ એક આંટો છે માટે આની જોડે એકડો ગુણાયેલો છે. બે આંટા હોય તો ગુણ્યા 2, ત્રણ આંટા હોય તો ગુણ્યા 3, n આંટા હોય તો શું થાય? તો આ જ સમીકરણને n આંટા માટે લખી દઉં. તો n આંટા માટે ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n વડે ગુણવા પડશે. ખાલી સમીકરણનું સ્વરૂપ જોઈ લો, n I A B. આ સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. હવે આ સૂત્રને ખાલી જો યાદ રાખવું હોય તો આવી રીતે રાખજો. ફાયદામાં રહેશો BINA ફોર બીના. જોઈ લો જરા, કશું અઘરું નથી. BINA બીના આપણે સમીકરણ બનાવીએ. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીના. આટલો શબ્દ યાદ રાખવાનો. આ બહુ જ અગત્યની વાત, સિમ્પલ સેન્સમાં તમને પૂરી કરી આપી. તો આ ટોર્ક કોના માટે શોધ્યું? ગૂંચળાનું સમતલ ક્ષેત્રની દિશામાં હોય તો. હવે ના હોય તો આ પરિસ્થિતિ મેન્ટેન કરવી પડશે, તો એના માટે સમીકરણ મેળવવું પડશે. તો હવે એ શોધીએ છીએ, ધ્યાનથી સમજો જરા. હવે સમજો, બીજો મુદ્દો આગળ લઈએ. ગૂંચળાનું સમતલ ક્ષેત્રની દિશામાં ન હોય, આ ક્ષેત્રની દિશામાં અને દિશામાં નથી. હવે સમજો, આપણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ છે. સમજો બેટા, હું ધ્યાનથી. ક્ષેત્ર આમ, એમાં ગૂંચળું હું આ રીતે ગોઠવી દઉં છું. એકચ્યુઅલી આમ ભરાઈ દઈએ આપણે. આવી પરિસ્થિતિ વિચારો, આ પ્રમાણે મેં ગોઠવેલું છે. હવે ખાલી સમતલ માટે આપણે વિચારીએ ને ભાઈ, આ સમતલ છે તો એ સમતલનો ક્ષેત્રફળ સદિશ એ હંમેશા સમતલને લંબ રૂપે જ ગોઠવાયેલો હોય. સમતલ આમ હોય તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ જ દોરાય. સમતલ આમ હોય તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ જ દોરવો પડે. આ યાદ રાખજો. સમતલ આમ હોય તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ જ મૂકવો પડે. કોઈ પણ સમતલનો ક્ષેત્રફળ સદિશ હંમેશા એને લંબ રૂપે હોય. આ કાયમ માટે યાદ રાખજો. અહીંયા આગળ આપણે આકૃતિ મેનેજ કરીશું. સમજો, આની અંદર થોડી સારી સમજ પડશે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ છે અને આ સમતલ ક્ષેત્ર સાથે કોઈ ચોક્કસ કોણે ગોઠવવાનું છે. આ ગૂંચળું જે દેખાય છે, અહીંયા બધું ગૂંચવાળો થશે એટલે નથી દોરતો. આ ગૂંચળું જે દેખાય છે એ ગૂંચળાનો ક્ષેત્રફળ સદિશ એને લંબ રૂપે જોઈ લો. આ ક્ષેત્રફળ સદિશ દોર્યો છે. જે આમ આ સમતલમાં આમ છે, ના લંબ આમ 3 ડાયમેન્શન છે એટલે સમજો. આ ક્ષેત્રફળ સદિશ છે તમારું, કે જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે, આ ક્ષેત્ર સાથે કેટલો કોણ બનાવે છે? તો થીટા. આ તમારો ક્ષેત્રફળ સદિશ તૈયાર થયો, સદિશ A. એ સદિશ એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે ધારો કે થીટા કોણે ગોઠવાયેલો છે. અહીંયા એક્ઝેક્ટ 0 અને લંબવાળી વાત પૂરી કરી. આ બે જ હોય એવું જરૂરી નથી, એ સિવાય બી કોઈ ખૂણો હોઈ શકે. તો સમજો, આ ક્ષેત્રફળ સદિશ છે ને એ આ સમતલને લંબ, આને લંબ છે. પણ તમારું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ છે ભાઈ, એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે થીટા કોણે ગોઠવાયેલો છે. થીટા 90 છે એવી વાત નથી કરતો, જો બી કહું છું યાદ રાખજો. આ જે લાઈન આપણી પાસે તૈયાર થયા રેડ કલરની લાઈન સાથે થીટા કોણ, આ બ્લેક કલર સાથે નહીં. બ્લેક કલર સાથે 90 ડિગ્રી. સમજો, આ બ્લેક કલર આમ છે, ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થાય તો એ 90 ડિગ્રી બનવો જોઈએ. પણ તમારે આ લાલ કલરની લાઈન સાથે થીટા કોણ સમજવાનો છે. યાદ રાખજો,
બહુ જ મહત્વની વાત છે એટલે ધ્યાનથી સમજજો. હવે આ 90 ડિગ્રી નથી કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના કોણે ગોઠવાયેલો હોય તો ઉપર જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું એ સેમ ટુ સેમ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ફરી એક વખત થાય. આ કન્ડિશનમાં થીટા 0 હોય તો આવું મળે, થીટા 90 હોય તો આવું મળે. ટોર્ક આ જ પરિસ્થિતિમાં આપણે મેળવી શકીએ. કશું નવું વિચારવાની કે કરવાની જરૂર નથી. પણ જે અહીંયા આપણે r ક્રોસ f માં થીટા બરાબર 90 ડિગ્રી લીધા એ થીટા 90 ડિગ્રી ત્યાં લઈ શકીશું નહીં. એ જે થીટા થતો હશે એ જ લખવો પડશે. તો એને હવે ધ્યાનથી જુઓ. એટલે કે આ બધા જ મુદ્દાઓ તમારે ફરી લખવા પડશે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર x, આ મુદ્દો અલગથી પૂછાય તો લખવું જ પડે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં, AD અને BC ક્ષેત્રની દિશામાં થીટા 0 માટે બંને બળોનું પરિણામી બળ 0 થઈ ગયું. આ લખવું જ પડશે. સાહેબ નહીં લખે ફરીથી, એ તમને ખબર જ છે. તાર AB અને CD ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે થીટા ને આ બંને શોધી નાખ્યા. બંને બળોના મૂલ્યો સરખા થઈ ગયા. બળ યુગ્મ બનાવ્યું. બળ યુગ્મની ચાપ માત્રાને ટોર્ક કહી દીધું અને એ ટોર્કનું પરિણામી ટોર્ક પણ આપણે ઓલરેડી શોધીને બેઠા છીએ. હવે અહીંયા થીટા કોણવાળી વાત છે એટલે ફરી એક વખત એટલું તો ચોક્કસ કરીએ. ફરી એક વખત આપણે ટોર્ક શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જે આમાં 90 કર્યું ને એવું નથી કરવું, એટલું હું તમને લખી આપું છું. તો ચાલો હવે ટોર્ક, આ બધી આગળની વાતો તો લખી જ દેવાની. બે બળોના મૂલ્યો સરખા, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ, પરંતુ બંને બળો એકરેખસ્થ નથી માટે બળયુગ્મની રચના કરે. એ બળયુગ્મની ચાક માત્રા એટલે જ કહેવાય ટોર્ક અને એ જ ટોર્ક આપણે શોધીએ છીએ. તો ફરી એકવાર ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ τ1 પ્લસ τ2 થશે. આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે કામ કરીશું. ચલો ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ τ1 પ્લસ τ2 થઈ ગયું. હવે કિંમત મૂકી દો તો શું થશે? tau is equal to, ચલો ટોર્ક tau is equal to tau1 ની જગ્યાએ શું લખશો? સિમ્પલ r1 f1 sin θ, તમારે આ 3 અને 4 સમજી લેવાનું, પ્લસ r2 f2 sin θ. ચલો માટે શું કરશો? tau r1 ની જગ્યાએ લખશો a/2, f1 ની જગ્યાએ i, આ ઉપર જે શોધેલું છે જ i b sin θ સલામત રાખીશું. r2 ની જગ્યાએ ફરી a/2 i b sin θ ને સલામત રાખીશું. ટૂંકમાં સૂત્ર શું બન્યું? i કૌંસમાં ab કેપિટલ B sin θ. ક્ષેત્રની દિશામાં નથી તો કોઈ કોણે ગોઠવાયેલો છે તો થીટો આવ્યો, અહીંયા નહોતો ને અહીંયા એન્ટ્રી આવી ખાલી. AB ને ક્ષેત્રફળ કહી દો. ટોર્ક tau is equal to IAB sin θ, જ્યાં θ ક્ષેત્રફળ સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચે બનતો ખૂણો જુઓ અલગથી મેન્ટેન કરી આપેલો છે, સમજો. લખીને પણ આપી દઉં. જ્યાં θ એ ક્ષેત્રફળ સદિશ તથા ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચે બનતો કોણ છે. આ યાદ રાખજો, કોણ એટલે ખૂણો. સમજો ધ્યાનથી. આ જ સમીકરણને ઉપરના જેવી સ્ટોરી આપી દઈએ n આટા માટે. ચલો n આટા માટે પહેલા લખું, પછી કંઈક નવું પણ શીખવાડું છું. જુઓ, n આટા માટે લખી દઈએ. ચલો n આટા માટે લખીશું તો ઉપરના જેવી જ વાત. ટોર્ક ટાઉ હવે ડાયરેક્ટ લખી દઉં ને, b ના sin θ. જો ખૂણાની વાત આવે તો b ના sin θ અને ખૂણાની વાત ના આવે તો એકલી b ના. ખૂણો ના હોય તો એકલી b નાથી ચલાવી લેવાનું, ખૂણાની જરૂર હોય તો b ના sin θ લખવાનું. હવે અહીંયા નવી વાત બતાવું છું, જોજો હો. પણ a b sin θ યાદ કરો, સદિશ a ક્રોસ સદિશ b. યાદ આવ્યું ને? ab sin θ બરાબર a ક્રોસ b. therefore tau is equal to, શું બચ્યું આપણી પાસે? કો તો જરા. a b sin θ ની જગ્યાએ a ક્રોસ b તો બચ્યો i n અને અહીંયા કૌંસ થઈ ગયો a ક્રોસ b.
અહીંયાથી એક નવી ફોર્મ્યુલા ડેવલપ થશે અને એ નવી ફોર્મ્યુલા એ આપણને એક નવી ભૌતિક રાશિ મેળવી આપશે. તો અહીંયા સમજ પડી જાય પછી આ NIA એને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ કહીશું. જે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ હતી એવી જ અહીંથી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ડેવલપ થશે અને એ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ એ નવા મુદ્દામાં સમજીએ છીએ. તો આને જરા ધ્યાનથી જુઓ, આટલું સમજી લો. આ બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન, બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક. અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટની વાતો. ચાલો બેટા, જે વાત કરી ત્યાંથી આગળ લઈ જાઉં છું સમજવા. આગળ એટલે ટોપિકમાં આગળ લઈ જાઉં છું. હા, આપણે n આટાઓને હાલ ભૂલી જઈએ તો આપણા ટોર્કનું સૂત્ર આપણે કંઈક આવું લખ્યું. ટોર્ક tau is equal to IA sin theta. સોરી, અહીંયા b છે, IAB NIAB, આમ b ના sin theta હતું. એની જગ્યાએ મેં n આટાઓને ખાલી દૂર કરી દીધા, બીજું કશું કર્યું નથી. તો આપણું ઇક્વેશન I સદિશ A ક્રોસ B તૈયાર થયું. ટોર્ક tau is equal to theta ગયો એટલે ટોર્ક tau બરાબર આવું સમીકરણ તૈયાર થયું. હવે અહીં સદિશ લખવું એટલે લખાય, આ મૂલ્ય કહેવાય. હવે ધ્યાનથી સમજજો બેટા, અગત્યની વાત કહું છું જે તમને હમણાં કીધી એ રહીએ. જ્યાં IA is equal to ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અને એને દર્શાવવા માટેનો સિમ્બોલ m થશે, જે ઓલરેડી સદિશ ભૌતિક રાશિ છે. એટલે જેવી વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટને આપણે p વડે દર્શાવતા હતા એવી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને m વડે દર્શાવાય. એની દિશા સામાન્ય રીતે જે સમતલ આપણું હતું એ સમતલને લંબ તરફ અંદરની બાજુએ એની દિશા હોય. તમે આકૃતિ ચોપડીમાં જોજો, મેં નહોતું જોયું કેમ કે મારી જરૂર જ નહોતી, પણ ચોપડીમાં આકૃતિ જોજો તો એક m આમ નીચેની દિશામાં બતાવેલો હશે. એ m એ આપણી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, યાદ રાખજો, પણ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે એટલે ચુંબકીય ચાક માત્રા, અને એટલા માટે આપણે એને સ્મોલ m સિમ્બોલ નામ આપીએ છીએ. નવી ભૌતિક રાશિ ડેવલપ થઈ છે તો નવી ભૌતિક રાશિનો એકમ પારિમાણિક સૂત્ર શોધવો પડશે. દેખાય એવો વાત, I for એમ્પિયર, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એટલે મીટર સ્ક્વેર તૈયાર થઈ ગયું. એનું પારિમાણિક સૂત્ર જો લખવું હોય તો m0 L2 T0 A1. તો આ પારિમાણિક સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. આ તૈયાર થઈ ગયો એકમ. વિદ્યુત પ્રવાહ, યાદ રાખજો, વિદ્યુત પ્રવાહ અને ક્ષેત્રફળ સદિશનો ગુણાકાર એ જે ભૌતિક રાશિ આપશે એને આપણે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એટલે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ તરીકે ઓળખીશું અથવા ચુંબકીય ચાક માત્રા કહીશું. હવે આ ચુંબકીય ચાક માત્રા કહી દીધી, સૂત્રને આગળ લઈ જઈએ તો આ ફોર્મ્યુલા કેવી તૈયાર થાય બેટા? માટે ટોર્ક tau is equal to થઈ ગયું m ક્રોસ b. યાદ રાખો, એક નવું સૂત્ર તૈયાર થયું. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેની ફોર્મ્યુલા છે. હવે એવો પ્રશ્ન પૂછું કે આવું જ સૂત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં બેટા કયું આવતું હતું? તો સાહેબ યાદ કરી દઈએ તો જુઓ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે એની સામ્યતા સમજાવું છું. તો ટોર્ક તો હતું જ, અહીંયા વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ હતી p અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની જગ્યાએ હતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E. તો આ તમને યાદ કરાયું. એની જોડે સામ્યતા દર્શાવતું સૂત્ર ટોર્ક tau is equal to p cross E, જ્યાં p વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ, m એટલે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આ અગત્યની વાત પૂરી કરી આપી જે તમને રિવાઇઝ બી થઈ જશે.
હવે આ સૂત્ર ઉપરથી એના ખાસ કેસ પસંદ કરી લઈએ. કેસ એટલે ખાસ કિસ્સાઓ, કિસ્સાઓ નહીં. હવે ચલો ખાસ કિસ્સાઓ લઈ લઈએ. નંબર 1 આ જ સૂત્ર છે આપણું ટોર્ક માટેનું. tau is equal to m cross b. આ સામ્યતા સમજાઈ ખાલી. હા, આ સામ્યતા સમજાઈ. ચલો m cross b is equal to લખાશે mb sin theta. theta m અને b વચ્ચે બનતો ખૂણો તૈયાર થશે. તો સૌથી પહેલા નંબરમાં theta is equal to 0 લઈ લો. ચલો theta બરાબર 0 લઈ લો તો ટોર્ક tau is equal to શું મળશે ભાઈ? mb sin 0. sin 0 is equal to 0 એટલે 0 થઈ જશે. theta બરાબર 180 લઈ લો તો ટોર્ક શું મળવાનું છે? સેમ કન્ડિશનમાં mb 180 sin 180 એટલે 0. theta બરાબર 0 એટલે વાત થઈ આપણી સમાંતર. 180 એટલે વાત થઈ આપણી પ્રતિ સમાંતર. તો બંને સંજોગોમાં ડાયપોલ એ બંને સંજોગોમાં સમાંતર કે પ્રતિ સમાંતર હશે તો ટોર્કના મૂલ્યો મળશે નહીં. જે આગળના પ્રશ્નમાં બી જોયું. ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ હતું અને આપણો ચુંબક પેલું અરે ગૂંચળું જે હતું એ આમ ગોઠવ્યું હતું અને ગૂંચળું આમ ગોઠવ્યું હતું. તો ક્યાં જવાબ મળ્યો હતો ભાઈ? જવાબ તો 0 જ હતો. તો એ જ પરિસ્થિતિ અહીંયા મેન્ટેન કરેલી જોઈ લીધી. ત્રીજા નંબરની અંદર 90 ડિગ્રી તો તમને ખબર જ છે કે ભાઈ લંબ રૂપે ગોઠવાયેલું હોય તો ટોર્કનું મૂલ્ય મળી જશે. એટલે ટોર્ક tau is equal to mb sin 90 થશે. તો જવાબ mb મળવાનો છે. આ સમજી લેજો. તો આ બધા ખાસ કિસ્સાઓ જે સહેલી વાતો છે ઓલરેડી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કરીને બેઠા હતા એ જ વાત અત્યારે યાદ કરાવી. નવી ભૌતિક રાશિ ડેવલપ કરી આપી છે m વાળી. એને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ, ગુજરાતીમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ કહીશું. એ ખાસ ખબર પડવી જોઈએ. બહુ જ અગત્યની વાત છે બેટા, ધ્યાન રાખજો. હવે આ મોમેન્ટનો ઉપયોગ કરી અને y બરાબર y ને z બરાબર z વાળી જે થિયરી ભણ્યા હતા એ ટોપિક ઉપર લઈ જઉં છું. ધ્યાન રાખજો. ચાલો બેટા હવે સમજો નાનકડી વાત. ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ગોળો રિવાઇઝ મુદ્દો છે. ગભરાશો નહીં, બધું આપણે જ છે. તમને ખાલી મારે તમને યાદ કરાવી દેવાનું છે. પહેલો મુદ્દો I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવતા કેપિટલ R ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર ગૂંચળાની અક્ષ પર x અંતરે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રિંગ વાળી થિયરી યાદ કરો. એમાં a ત્રિજ્યા હતી, મેં r ત્રિજ્યા કરી, કોઈ ફેરફાર નહીં. b બરાબર μ0 I r2 એના છેદમાં 2 ટાઈમ્સ x2 i r2 રેઝ ટુ 3/2. સૂત્ર ઓલરેડી જાણીએ છીએ. શરત ત્યાં બી ધારી હતી, અહીંયા બી એ જ ધારી લીધી કે x is very greater than r. તો x2 ની સાપેક્ષે r2 ને અવગણો. બેટા શું તૈયાર થશે? માટે b is equal to μ0 I r2 ઉપર ના અવગણાય હોય, યાદ રાખજો. છેદમાં 2 ટાઈમ્સ અહીંયા 0 કરો તો x2 ની 3/2 એટલે x³ થઈ જશે. અને હવે યાદ કરો મોમેન્ટની વ્યાખ્યા એપ્લાય કરવા માટે a is equal to pi r2. કેમ કે મોમેન્ટ લાવવો હોય તો ક્ષેત્રફળ તો જોઈશે. આમાંથી હું r2 ને કરતા બનાવું તો r2 is equal to a upon pi થશે. આ pi છેદમાં. તો માટે શું થઈ જશે ભાઈ? b is equal to μ0 I r2 ની જગ્યાએ થશે a upon pi અને એના છેદમાં 2x³ તો ખરા જ. therefore b is equal to μ0 I a એના છેદમાં 2 pi x³. હવે યાદ કરો આમાં મોમેન્ટની એન્ટ્રી જો તમારે કરાવવી હોય તો તમે જાણો જ છો, પણ I into a is equal to m એને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ કીધેલી છે. સમજી લેજો જરા. તો ચાલો કિંમત મૂકી દઉં બેટા. તો શું સૂત્ર તૈયાર થઈ જશે? માટે b is equal to μ0 m એના છેદમાં 2 pi x³. જોઈ લો સિમ્પલ વાત.
અહીંયા થોડું જાદુ મંતર કરું છું, હો સમજજો. હવે કેવું જાદુ મંતર કરું છું તો લખીને બતાવું. 2 પાઈ, ચલો પાઈ દવા દો, પાછું એમાં કન્ફ્યુઝન કરશો. ડાયરેક્ટ ખાલી સિમ્પલ આપણે મ્યુ0 ની કિંમત ખાલી યાદ કરો તમે. મ્યુ0 ની કિંમત ડાયરેક્ટ સીધી સાદી વાત સમજાવું. મ્યુ0 બરાબર શું હતું આપણી પાસે? 4 પાઈ. તો આમાં મારે 4 પાઈ લાવવો હોય તો કંઈક તો જાદુ કરવું પડશે. તો શું કરાય વિચારજો જરા, પછી હું લખી દઉં છું. સાહેબ લખી દો ને, કોઈ પ્રકારનો વિચાર નહીં આવે અમને. હવે સમજો, કઈ નહીં, ડાયરેક્ટ લખતો નથી. ચલો સમજ પડે એટલે વાક્ય લખીને બતાવું છું. કેવું વાક્ય લખીને બતાવીએ આપણે? તો ઉપરના સમીકરણને જમણી બાજુ 2 વડે ગુણતા ભાગતા. ચલો જમણી બાજુ 2 વડે ગુણાકાર ભાગાકાર કરો તો શું થાય? તો જુઓ સિમ્પલ ઇક્વેશન તૈયાર થઈ જશે. માટે b = એક આ કર્યું એવું બીજું, જો 2 વડે ગુણી દઉં છું, મ્યુ0 * 2m છેદમાં થઈ જશે 4 પાઈ * x3. હવે બેટા આ બંને સૂત્રોથી આગળ તમારે જાતે વિચારવું પડશે. શું વિચારવું પડશે? તો હું લખું અહીંયા લાલ કલરમાં લખીએ એટલે વિચારો થોડા સારા આવે તમને. વિચારો. શું વિચારશો? તો એવું વિચારવાનું છે કે જ્યારે y બરાબર y અને z = z ના ખબર પડે તો અક્ષ અને વિષુવૃ રેખા વાળી થિયરી પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા હતા. એ પહેલા ચેપ્ટરની જે થિયરી ભણ્યા હતા એમાં આ ટાઈપના સૂત્રો હતા. મેં યાદ કેવી રીતે રખાયા હતા? બગડા વગરનું અને બગડા વાળું, એટલે 2 વડે ગુણ્યા છે. તો આ સૂત્ર અને આ સૂત્રમાં શું સામ્યતાઓ થઈ? તમે આ 2 સૂત્રો પહેલા યાદ કરજો, લખજો અને લખ્યા પછી વિચારજો કે આને અક્ષવાળું કહીશું કે આને અક્ષવાળું કહીશું. બગડો અક્ષમાં આવતો હતો કે વિષુવૃ રેખામાં આવતો હતો? તો એક આ બેઝિક નાનકડો પ્રશ્ન એવો છે કે જેમાં આપણને પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જે y બરાબર y, z બરાબર z એટલે વિષુવૃ રેખા અને અક્ષવાળી થિયરી એનું રિવિઝન મળે છે. 2 સૂત્રો ચુંબકીય ક્ષેત્રના મળ્યા એની જોડે 100% સામ્યતા ધરાવશે. પેલું kp વાળું અને એકમાં kp/z³ આવતું હતું, એકમાં 2kp/z³ આવતું હતું. એ જ વાત અહીંયા કરેલી છે, કોઈ નવી વાત નથી. તો આજના લેક્ચરની અંદર આટલી વાતો આપણે રાખીએ છીએ. આ 2 મુદ્દાઓ તમારે જાતે વિચારી લેવાના, બાકી પ્રશ્ન રિવાઇઝ છે, કશું નવું નથી. આજના ટોપિકમાં ટોર્ક વાળી થિયરી બહુ જ મહત્વની, કોઈ પણ સંજોગોમાં બેટા તૈયાર કરી નાખજો. અને આ મોમેન્ટ જે નવી ભૌતિક રાશિ તૈયાર થઈ છે એ પણ એટલી અગત્યની આવડવી જોઈએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંથી નવા મુદ્દાની વાતો કરીશું. આજના લેક્ચરમાં આટલું પૂરું કરીએ છીએ.